कन्या राशि बंधुगण तुमर परिवार देवतांकु एही नामर जणे संपर्कीय द्वारा बंधा जाइछि जी तुमको मारिबाकु चाहुछि। यथाशीघ्र तांको सहित संपर्क छिन्न कर कारण एही शत्रु तुम प्रति शत्रुतारे संपूर्ण अंध होई जाइछि। सावधान गत 101 वर्ष धरी से तुमर काम तुमर चाकिरी तुमर व्यवसाय एवं प्रत्येक पैसा उपरे विपदपूर्ण मंत्र पकाई तुमको गरीब करिबा एवं रास्ता को आनिबा पई षड़यंत्र करुछि। जदि तुमे एपर्यंत ज्ञान एवं सतर्कता न देखाओ तेबे तुमर जीवन नर्कठारु मध्य खराप होइजिब। एही विश्वासघातक किए तार नाम खोज। मु तुमको वीडियो रे संपूर्ण कटु सत्य कहिबी। बंधुगण एही संपर्कीय प्रत्येक टंका तुमर समृद्धि तुमर प्रत्येक खुशी को एक अत्यंत विपदपूर्ण अघोरी विद्यारे बांधी देइछि। एही विश्वासघातकंको जोगु तुमर परिवार देवतांकु एही विपदपूर्ण कला जादू द्वारा संपूर्ण भावरे बांधी दिया जाइछि। एही संपर्कीय तुमर परिवार देवता तुमर घरर रक्षक तुमर वंशर त्रांकर्तांकु एही विपदपूर्ण कला जादू द्वारा बांधी देइछि, जहा जोगु तुमर घरर द्रदेशरे धन एवं सुखर प्रवाह सबुदिन पाई बंद होई जाइछि। तुमे जेते परिश्रम कर एवं झाड़ बुहाओ किंतु तुमर समस्त परिश्रम नष्ट हेबाकु जाउछि, सबु किछि व्यर्थ जाउछि। तुम जीवन रे ऋणर पहाड़ एते वृद्धि पाउछि जे तुमे रातिरे निद हराउछ। टंकार अभाव तुमको एते हताश एवं अशांत करि देइछि जे केतेबेले एका बसी तुम आखिरु रक्त लुह झरुछि। तुमे दिन राति प्रचंड खरारे प्रबल थंडारे झाड़ बुहाउछ। तुमे केवल गोटिए चिंता नहीं काम करिबाकु जाओ जे मु मो परिवार पाई किछि करिबी, तुमर निरीह पिलामानंकु खाइबाकु देबी, तुम घरे खुशी फेराई आनिबी। तुमे दिन राति परिश्रम करुछ, तुम पादरे फोटका लगाउछ, किंतु तुमर एही संपर्कीय तुमर प्रत्येक प्रयास उपरे तुमर प्रत्येक सफलता उपरे मंत्र पकाउछि। तुमर कुलदेवी सबुबे तुमर घर द्वारे ठिया हुई थांती। से भितरकू आसीबाकू चाहंती, तुमर ब्याग पूरण करिबाकू चाहंती, किंतु से केबे घरे प्रवेश करि पारुनाहांती कारण एही संपर्कीय तुम घरे देवी देवींकर भयंकर बंधन लगाइछि। टंका तुम हातरे पहुंचिबा पूर्वरु चली जाउछि। काहीकि तुमे केबे चुपचाप बसी भाबिछो कि एही संपर्कीय तुमर एवं तुमर हातर रेखा बदलाई देइछि। भाग्य देवी मध्य बंधा होई जाइछि, टंका तुम हातरे आसु नाही। एवं जदि भूलरे 100 किंबा 50 टंका आसी जाए तेबे सेगुड़िक तुम सहित रहे नाही, स्थायी हुए नाही। एहा देखा जाउछि जेपरी टंका डेना बढ़िछि। ऋण एते भयंकर होई गलानी, लोकंको चाहिदा एते बढ़ी गलानी जे एबे लोकमाने निज जीवन शेष करिबाकू चिंता करिबाकू लागिलेनी। किंतु मोर भाई तुमको टिकिए भी भय किंबा चिंता करिबार आवश्यकता नहीं। आजी मु एही संपर्कीयंक समस्त गुप्त कथा प्रकाश करिबी। तुमे किपरि तुमर परिवार देवता एवं देवी लक्ष्मी को एही नीचतंत्र मंत्रर बंधनरु मुक्त करिब। तुमे एही विश्वासघातक संपर्कीयंक खराप दृष्टि एवं सबदाह पाउंसरु तुमर परिवार को किपरि रक्षा करिब। एही वीडियो रे मु तुमको प्रत्येक गुप्त कथा कहिबी। जदि तुमे आजी एही वीडियो को तुच्छ मने करी छाड़ी दियो तेबे मने रख जे भविष्यत पीढ़ी मध्य एही दारिद्र्यर अभिशाप भोग करिबे। बंधुगण जदि तुमे मध्य दिन राति कठिन परिश्रम करुछ, सच्चोटतार सहित तुमर काम करुछ, तथापि तुमर काम हेउ नाही, सबु किछि ठीक चलिछि एवं शेषरे तुमर कामर शीर्षरे हठात टंका आसीबा जोगु तुमर काम नष्ट होई जाए। पूर्वरु रोग कोर्ट मामला किंबा गाई हराइबा पाई टंका खर्च होई सारिछि, टंका हातरे रहु नाही। तुमे सच्चोटतार खाद्य खाउछ, दिन राति कठिन परिश्रम करुछ, किंतु तुमर समस्त कठिन परिश्रम नष्ट हेबाकू जाउछि। तुमर सेही पुरुणा हस तुमर मुहर सेही चमक उभान होई गलानी। तुमर जीवन कठिन परिश्रमर शुष्क एवं शून्य भूमि पालटिछि, तथापि तुमे तुमर जीवन रे सफल होई पारुनाह। तेनु मोर बंधुगण एहार कारण तुमर भाग्य नुहे, ना तुमर भाग्य खराप, ना तुम उपरे परमेश्वर क्रोधित।
ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଘାସ ଭିତରେ ଥିବା ସାପ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯିଏ ତୁମକୁ ଗରିବ ଏବଂ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଳା ଯାଦୁର କଳା ଖେଳ ଖେଳୁଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇବା ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ତୁମକୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ତିକ୍ତ ସତ୍ୟ, ତାର ସମସ୍ତ କଳା କାର୍ଯ୍ୟ, ତାର ନାମ, ଠିକଣା ଏବଂ ତାର ତୁମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ତାହା କହିବି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଜୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ 3 ଥର ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଳି, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଳି, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଳି ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏହା କେତେ ଦିନ ଧରି ତୁମ ସହିତ ଘଟୁଛି। ଏହା ଘଟୁଛି, ମୋତେ ସବୁକିଛି କୁହ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମ ଘରର ଲୋକମାନେ, ତୁମେ ଏବଂ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ଦିନରାତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ଏବଂ ତୁମର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଉଛି, କେବଳ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖ, ତୁମର ପଡ଼ୋଶୀ ହେଉ କି ତୁମର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସେମାନେ ଅଳ୍ପ କିମ୍ବା କୌଣସି ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି, ନୂତନ ଗାଡ଼ି କିଣୁଛନ୍ତି, ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କାମ କରୁଥିଲ, ତୁମେ ଏବେ ବି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛ। ଏହା ଯେପରି କେହି ହଠାତ୍ ତୁମ ଘରର ଆଶୀର୍ବାଦ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଟଙ୍କା ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତି ମାସରେ ଯାହା ବି ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ଆସେ, ତାହା ହଠାତ୍ ତୁମ ହାତରୁ ପାଣି ପରି ଖସିଯାଏ। ଏହାର କାରଣ ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଅଭାବ ନୁହେଁ, ବରଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୌଣସି ଅତି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତୁମ ଘରର କୁଳଦେବୀଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନର ପାଉଁଶ ସହିତ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଜଣେ ପଥଚାରୀଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ତୁମ ଘରେ କଳାଯାଦୁ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ, ଯିଏ ପ୍ରାୟତଃ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ, ଯିଏ ତୁମର ଡ୍ରେଇଂ ରୁମର ସୋଫାରେ ବସି ହସି ତୁମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୀବ୍ର ଈର୍ଷା, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଈର୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଘୃଣା ତାକୁ ଏପରି ମଇଳା ଏବଂ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଦେଖ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, କେତେବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି, ଖୁସି ଆସୁଛି, ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଖରାପ ନଜର ତୁମ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ର ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁକିଛି ତାସ୍ ଘର ପରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ଘରୁ ଧନ ହଠାତ୍ ଉଭାନ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ପୈତୃକ ଅଳଙ୍କାର, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଝାଳରେ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରୁ ସିଧା ରାସ୍ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। କନିଷ୍ଠ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଥାଳିରୁ ଖାଇ ଆମର ପରିବାର ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମର ଖୁସିରେ ବାନ୍ଧିଦିଏ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ଏବଂ ଆମର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ବ୍ୟବସାୟ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆମ କାମରେ ବି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବହୁତ ମିଠା ବାହାନାରେ ଆସନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମିଠା ବାକ୍ସ ଧରି, କେତେବେଳେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଚାହିଁବା ମାତ୍ରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜିନିଷ ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ବାନ୍ଧି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସବୁକିଛି ଓଲଟପାଲଟ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ସେହି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ଆଜିର ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ମହାନ ପର୍ବ ଆସୁଛି ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆସୁ। ଯଦି ଘରେ ମାତା ରାଣୀ ଏବଂ କୁଳଦେବୀ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ, ତେବେ ପର୍ବର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି ଧନ ନାହିଁ,
ତେବେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପର୍ବ ଅର୍ଥହୀନ। ପର୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ନିରସ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ବୋଝ ହୋଇଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରାୟତଃ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଧ ପରି କାମ କରି ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ରୋଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଆଜିକାଲି ପରିବାରକୁ ପେଟ ପୋଷିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ ପାଲଟିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏପରି କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ଟିକିଏ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥିଲା। ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ପରି କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେପରି ଆପଣ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବନ୍ଧା। କେହି ଜଣେ ଲୁହା କାନ୍ଥ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଧନର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଭିତରକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହୁନାହିଁ। ମାସକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ହେଉ କିମ୍ବା 500 ଟଙ୍କା, ଏହା 5 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ନଥାଏ। ଯଦି ଏହା ଘଟୁଛି, ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁଛି ଯେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଈର୍ଷାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବାର ଦେବତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିନେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଅଘୋରୀ ବିଦ୍ୟାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବଳ ଈର୍ଷା ସହିତ ଆମ ଘରର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରର ପରିବାର ଦେବତା ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସର୍ବଦା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେବା। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ କାମ କରିଥିଲେ। ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ମାସ ମାସ ବିତାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଏଥିରୁ ଏକ ବଡ଼ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ଟଙ୍କା ପାଇବି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ମାସଗୁଡ଼ିକର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟ କେହି ଏହାର ଶ୍ରେୟ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଖାଲି ହାତରେ ରହିଯାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିଥିଲେ, ସାରା ମାସ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ଠାରୁ ଗାଳି ସହିଥିଲେ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏପରି କିଛି ଘଟିଲା ଯାହା ସମଗ୍ର ମାସର ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଯଦି ତୁମକୁ ତୁମର ଦରମା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତେବେ ବୁଝିଯାଅ ଯେ ଘରର କୁଳଦେବୀ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ତୁମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଆର୍ଥିକ ସୁଖ ପାଇପାରୁନାହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଋଣରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହଁ। ତୁମେ ଋଣରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଋଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦ୍ୱୟ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ତୃତୀୟ ଋଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସୁଧ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ତୁମକୁ ଦିନକୁ 2 ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ବୁଝ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ତୁମ ଘରର କେହି ଜଣେ ଭୟଙ୍କର କଳା ଯାଦୁ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଅଜଣା କିମ୍ବା ଦୂର ଶତ୍ରୁ ଏପରି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କାହାର କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସେ ତୁମ ଘରର କୁଳଦେବୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିବ? ଏହି ଘୃଣ୍ୟ ଏବଂ ଭୁଲ କାମ କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ ଯିଏ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ, ଯିଏ ତୁମର ନିକଟତମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୋଇପାରେ। ତୁମ ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଦୟନୀୟ ପଡ଼ୋଶୀ ହିଁ ଏତେ ଶସ୍ତା କାମ କରିବ। କେବଳ ସେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ହିଁ ଏହା କରିବ ଯିଏ ବାହାରୁ ହସୁଛି, ତୁମ ଆଗରେ ମିଛରେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ତୁମର ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇବାର ଅଭିନୟ କରୁଛି, ତୁମ ଘରକୁ ଆସି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚାପିଉଛି, ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟରେ ଈର୍ଷାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି। ତା ହୃଦୟ ଈର୍ଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଳା ଯାଦୁର ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି ମଇଳା ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ,
ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଏ। ଧର ତୁମର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମ ଘରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଚାଲିଛି, ତୁମ ଘରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଅଛି, ତୁମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ବଢୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ତୁମ ଘରକୁ ଆସି ତୁମ ଘରେ ଖୁସି ଦେଖିଲା, ସେ ଭିତରୁ ଈର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଭାବିଲା ଆହା, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ମୋ ଘରେ କେହି ନାହିଁ, ସେ ତୁମଠାରୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ପାଗଳ ପରି ଈର୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଧରାଯାଉ ତୁମ ପରିବାରରେ କେହି ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା ଭଲ ଚାକିରି ପାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଭଲ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମ ଘରକୁ ଖୁସି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମର ସେହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତୁମ ଘରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଚାଲିଛି, ତୁମେ ଏକ ନୂତନ ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ତୁମର ଉନ୍ନତି ତାକୁ ବିରକ୍ତ କରିବ। ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଯାଦୁକରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ସେ ତୁମର ପରିବାର ଦେବତା କିମ୍ବା ତୁମର ପରିବାର ଦେବୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବାହାନାରେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିବ, ତୁମର ପବିତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କୋଠରୀ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଇବ, ସେଠାରେ କୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ଜିନିଷ ଲୁଚାଇ ରଖିବ ଏବଂ ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କିମ୍ବା ତୁମର ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ରୋଜଗାରକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜା କରିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, ଭାଇ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହଠାତ୍ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଲାଗେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚାଲୁଥିବା କାମ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ଦେଖାଉନଥାଏ ଏବଂ ଆୟ ହଠାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ କେହି ଜଣେ ବହୁତ ଘୃଣ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ କାମ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଶକ୍ତିର ସହାୟତା ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ, ଏହାକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। କୁଳଦେବୀଙ୍କ ବନ୍ଧନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ହଠାତ୍ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଜୀବନ 10 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଦୋକାନ ଯାହା ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଧାଡ଼ି ଥିଲା, ହଠାତ୍ ପ୍ରଚୁର କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଦୋକାନରେ ମାଛି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ସେଠାରୁ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଆଶା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଆମେ ବହୁତ ତୀବ୍ରତାର ସହିତ କିଛି ଚାହୁଁଥିଲୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହା ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଏବଂ ହଠାତ୍ ସେହି ଖରାପ ନଜର ଯୋଗୁଁ ସେହି ଜିନିଷଟି ଆମ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା କେତେ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଯଦି ତୁମ ସହିତ ଏପରି ଘଟୁଛି ଯେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ୟ କେହି ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଏ, ତେବେ ବୁଝିଯାଅ ଯେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ତୁମ ଘରର କୁଳଦେବୀଙ୍କୁ ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ନାମ ସବୁଠି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା, ତୁମେ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଥିଲ, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲ। ଧର ତୁମେ ତୁମର କାମ କରିବାରେ ବହୁତ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ତୁମେ ଦକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତୁମର ସମସ୍ତ କାମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ନିଜର ହରାଇବ। ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ 100 ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭୁଲ ହୁଏ, ତେବେ ବୁଝ ଯେ କେହି ଈର୍ଷାଳୁ ତୁମର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଟଙ୍କା ତୁମ ହାତରେ ଆସିବ। ଧର ତୁମେ ମାସର 1 ତାରିଖରେ ତୁମର ଦରମା ପାଇବ। ଏବେ ତୁମକୁ ମାସ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଟିକିଏ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ 2-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିବ। ଘରେ କେହି ହଠାତ୍ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼େ, ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ ଆସିବ, କିଛି ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସର ରୋଜଗାର ସେହି 2-4 ଦିନରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା 1 ମାସ ଅଛି ଏବଂ ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ, ତୁମେ ଅପମାନିତ ହେବ, ତୁମେ ଋଣ ମାଗିବ। କେତେକ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ବନ୍ଧକ ରଖିବେ, କେତେକ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ବିକ୍ରି କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଏହା ତୁମ ସହିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି, ତେବେ ଏହା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଭାଇ,
ଏହି ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏବଂ ତୁମର ପରିବାର ଦେବତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏବେ ଏହି କନ୍ଦଳରୁ ବାହାରି ଆସିବା ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ପର୍ବ ଦିନ ଆସୁଛି ଏବଂ ମନେ ରଖ, ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ଏହି 9 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବନ୍ଦନର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା 1000 ଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଶ୍ମଶାନରେ ବସି ତୁମର ବିନାଶ ପାଇଁ ହବନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଯେ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ପବିତ୍ର ଦିନରେ କେହି ତୁମ ସହିତ ଏପରି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି 9 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାତା ରାଣୀ ନବଦୁର୍ଗା ଏବଂ ତୁମର କୁଳଦେବୀ ତୁମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ତୁମ ଘରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବନ୍ଦନା ଅଛି, ତେବେ ମାତା ରାଣୀ କିପରି ପ୍ରବେଶ କରିବେ? ସେ ଦ୍ରରୁ ହିଁ ଫେରି ଆସିବେ। ତୁମ ଘରକୁ ଖୁସି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦେଖ ପ୍ରାୟତଃ କ'ଣ ଘଟେ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଦିନ ଦୁନିଆ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତୁମ ଘରେ କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ଗାଳି ଗୁଲଜ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, ପର୍ବର ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଉଡ଼ିଯାଏ, ଘରେ ଶୋକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଜିଦଖୋର ହୋଇଯାନ୍ତି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖର ପରିବେଶ ନିରସ ଏବଂ ଅଶୁଭ ମନେ ହୁଏ, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ କେହି ଜଣେ ବନ୍ଧନ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହା ଘଟେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ମହାନ ସମାଧାନ କହିବି। ମୁଁ ଯାହା କହିବି, ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଥର ଶିଳାଲେଖ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ନିକଟତର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଈର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଯଦି ଘରେ ମେସିନ୍, ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି କାରଣ ବିନା ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଘର ଭିତରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅଜଗର ପରି ଗ୍ରାସ କରୁଛି। ପରିବାରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଘରେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ବାହାର ଦୁନିଆର ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କଷ୍ଟ ହେତୁ କ୍ରୋଧକୁ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଘଟେ, ଏପରିକି ଛାଡ଼ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଯାଏ। ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କୁହେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ପରିବାରର କୁଳଦେବତା ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଦ୍ୱୟ ଘର ଏବଂ ଲାଭର ଏକାଦଶ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଯେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ରୋଜଗାର ସ୍ଥିର ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଗ୍ରହ ବାଧା ହଠାତ୍ କ୍ଷତି ଏବଂ ଋଣକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣୀ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଏହି ବନ୍ଧନ ରୀତି କିପରି କରାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୌଣସି ବାହାନାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଚାଉଳ, ଲୁଣ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ମାଗିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ପଡ଼ିଥିବା କେଶ ନେଇପାରନ୍ତି। ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଦ୍ରବନ୍ଧରେ ଏକ ଲେମ୍ବୁ, କଳା ସୂତା, ଏକ କଳଙ୍କ କିମ୍ବା ଲଙ୍କା ରଖିପାରନ୍ତି, ଏକ ରୀତି ପାଳନ କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କେତେକ ସମୟରେ ଏହି ବନ୍ଧନ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ସେମାନେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିବେ, ସବୁକିଛି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦେଖିବେ ଏବଂ କହିବେ, ବାଃ, ତୁମେ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛ। ତୁମର ପୁଅ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଖେଳୁଛି। ତା ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଜିଭ ଏବଂ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପାଲଟିଯାଏ। ଏହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିପାରେ। ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏହାର ସଂକେତ ପାଅ, ଚିତ୍କାର କର। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାର ଦେଖେ, କଳା ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସାପ ତାକୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖେ,
ଘରର ଛାତ ଉପରେ ମାଛି ଜାଲ ଦେଖେ କିମ୍ବା ମଇଳା ବାସି ପାଣି କାଦୁଅ କିମ୍ବା ନାଳ ଦେଖେ, ଏହା 100% ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଯେ ତୁମ ଘରର କୁଳଦେବୀ ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଛି। ଘରେ ଥିବା ଦେବୀଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋ ଆପେ ଆପେ ଫିକା ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଞ୍ଚ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଫାଟିବାକୁ ଲାଗେ। ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ କିମ୍ବା ସେଥିରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର କଳା ଧୂଆଁ ଉଠିବାକୁ ଲାଗେ। ଘରର ପରିବେଶ ଏତେ ଭାରୀ ହୋଇଯିବ ଯେ ତୁମେ ନିଜ ଘରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସରୁଦ୍ଧ ଅନୁଭବ କରିବ। ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଭାରୀ ଲାଗିବ। ଘରର ଲୋକମାନେ ଯେତେ ହସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୁଃଖ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଖାଇ ଚାଲିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ବାରମ୍ବାର ମଜବୁତ ହୁଏ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏବେ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକ ଦୃଢ଼ ହୃଦୟ ନେଇ ବସ, କାରଣ ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ଅଭୁଲା, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଉପଚାର କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ରାତାରାତି ଏହି ସମସ୍ତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିରେ ଦେବୀ ମାତା ଏବଂ ତୁମର କୁଳଦେବୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୌରବ ସହିତ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିବେ। ଧନ ଫେରି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବେଠାରୁ ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ, ନିକଟତର ହେଉ କି ଅପରିଚିତ, ତୁମ ପ୍ରତି ଏପରି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରେ, ତେବେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସହିତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଏବଂ ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଘରର ବାହ୍ୟ ପରିବେଶର ନକାରାତ୍ମକ କାନ୍ଥକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ବିନା ଘରେ କୁଳଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କାଲି ସକାଳଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଘରର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରକୃତ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଏବଂ ଗୋମୂତ୍ର ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଏକ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଏବଂ ଗୋମୂତ୍ର ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କାହା ସହିତ କଥା ନ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାରରେ ଏବଂ କୋଠରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଙ୍ଗା ଜଳର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଗୋମୂତ୍ରର ଶକ୍ତି ହେତୁ ଘର ବାହାରେ ଦ୍ୱାରଫାଙ୍କରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଶଶାଣୀ ବନ୍ଧନ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାନ ସମାଧାନ ହେଉଛି ଆମର କୁଳଦେବୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୁଳଦେବୀଙ୍କୁ ଘରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ, ତାଙ୍କର ପଥ ଅବରୋଧ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମଗ୍ର ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କୁଳଦେବୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପୂଜା ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ 2ଟି ଦୀପ ଜଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଦୀପ ସୋରିଷ ତେଲର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୀପଟି ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଘିଅର ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଘିଅ ଦୀପରେ ଧଳା କପା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଲ ସୂତା ଏବଂ ମାଉଲିରେ ତିଆରି ଏକ ବତୀ ଜଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ କ'ଣ ହେବ? ଘିଅ ଏବଂ ଲାଲ ସୂତାର ଦୀପ ଆପଣଙ୍କର ଅବରୋଧିତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଏବଂ ତେଲ ଦୀପ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ବନ୍ଧନକୁ ଜଳାଇ ପାଉଁଶ କରିଦେବ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ତୁମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ ଯେ ତୁମର କୌଣସି ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତୁମ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସି ଏସବୁ କରୁଛି, ତେବେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପୋଷାକ, ବ୍ୟବହୃତ ବାସନକୁସନ କିମ୍ବା ମିଠା ଦେଇ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଘର ବାହାରେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଘରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଳିଆ, ବନ୍ଦ ଗାଡ଼ି, ଭଙ୍ଗା କାଚ, ଚିରା ପୁରୁଣା ପୋଷାକ, କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା ଲୁହା ଯେତେ ମହଙ୍ଗା ହେଉନା କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିକାର କହୁଛି। ଆଜି ରାତି ଠିକ୍ ରାତିଟାରେ, ହଁ, ସମୟ ମନେ ରଖ, ରାତିଟାରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା, ଦାଗମୁକ୍ତ ହଳଦିଆ ଲେମ୍ବୁ ନିଅ। ସେହି ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ ତୁମକୁ ଚାରିଦିଗରେ ଫୁଲ ସହିତ 4ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଏହି ଲେମ୍ବୁକୁ ତୁମର ହାତ ପାପୁଲିରେ ରଖି
ତୁମର କୁଳଦେବୀ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଭକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେ ହେ ମୋର କୁଳଦେବୀ, ହେ ମା ଭବାନୀ, ମୋର ଶତ୍ରୁମାନେ ମୋ ଘରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଈର୍ଷାଳୁ ଲୋକମାନେ ଯାହା ବି ତାନ୍ତ୍ରିକ ବନ୍ଧନ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ହିଁ ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ। ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦର ପଥ ଖୋଲିଦିଅ ଏବଂ ମୋ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ। ଏହାପରେ କାହାକୁ ନ କହି ଚୁପଚାପ ସେହି ଲେମ୍ବୁ ସହିତ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଛକରେ ଯେଉଁଠାରେ ଚାରିଟି ରାସ୍ତା ମିଶିଥାଏ, ସେହି ଲେମ୍ବୁକୁ ମଝିରେ ରଖି ଏବଂ ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ସିଧା ତୁମ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷଣ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ଏହା କୁଳଦେବୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଯେପରି ତୁମେ ତୁମର ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଖରାପ ନଜରକୁ ଦୂର କର, ସେହିପରି ତୁମକୁ ତୁମ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ନଜରକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିରେ ଏହି ଉପାୟ କର। ଏହି ଉପାୟ ସହିତ ରୀତିଦ୍ୱାରା ଘରର ସମସ୍ତ ଖରାପ ନଜର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତୁମ ଘରେ ଖୁସିର ବନ୍ୟା ଆସିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମର ନିଜ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ କହିଛି। ଏହି ଉପାୟକୁ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ କର। ଯଦି ତୁମର କୁଳଦେବୀ ଏବଂ ଏହି ଭିଡିଓ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତେବେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଚିହ୍ନିତ କର। କମେଣ୍ଟ ବାକ୍ସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟ କୁଳଦେବୀ ମା କିମ୍ବା ଜୟ ମାତାଦି ଲେଖ। ତୁମର ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ମତାମତ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ମୋହର ଏବଂ ତୁମେ ଏହାକୁ ତୁମର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଦେବୀ ମାତା ତୁମର ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।